निरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवनयन दरेदनुसायक भक्त विपत्ति भंजन सुखदायक। मंगल भवन अमंगल हारे द्रवभूषो दशरथ अजिर विहार। जनक सुता जग जननी जानके अतिशय प्रिय करुणा निधान। ताके युगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाओ। महावीर बीनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सरजा बधरे। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन परने करहूँ कृपा मर्दन मयन। सिया राम मई सब जग जानी। सिया राम मई सब जग जाने। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने। श्री रामचंद्र कृपाल भजिमन। हरण भव भवदारणम हरण भव भयदारणम। श्रीरामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणम हरण भव भयदारुणम। नवकंदलो जनकंद मुख कर कंद पद कंजारणम हरण भव भयदारणम। श्रीरामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणम हरण भव भयदारुणम। श्री राम
रामचंद्र कृपाल भजे मन हरण भव भयदारणम हरण भव भयदारणम। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भयदारुणम् हरण भव भयदारुणम्। जय हो। हरण भव भयदारुणम्। गणितयामित छवि नवनील नीरद सुंदरम गणितयामित छवि नवनील नीरज सुंदरम पट पीठ मानहु तड़ी तरुचि सूचनाओं में जनक सुतावरम हरण भव भयदारणम। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भयदारुणम् हरण भव भयदारुणम्। भजु दीन बंधु दिनेश नवदैत्य वंश निकंदनम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल्या चंद्र दशरथ नंदनम हरण भव भयदारणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् हरण भव भयदारुणम्। शिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम् आजान भुज कर चाप धर संग्राम गीत खर दोक्षणम हरण भव भयदारणम। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भयदारुणम् हरण भव भयदारुणम्। इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कुंज निवास कुरु का मादि फल गले कंदनम हरण भव भयदारणम। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भयदारुणम् हरण भव भयदारुणम् हरण भव भयदारणम हरण भव भयदारुणम् हरण भव भयदारणम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय सब गाइए। जय जय राम। श्री राम 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 जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। हे रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 घट में तुलसी मुख में 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 राम। बोलो प्यारे सीताराम। बोलो प्यारे सीताराम। बोलो प्यारे सीताराम। बोलो प्यारे सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए पवन कुमार। બધાને જય સિયારામ। કાલની કથામાં
રાત્રિના સેશનમાં આપણે શિવ અને પાર્વતી શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ શ્રદ્ધા અને જે વિશ્વાસ છે એ બે અલગ અલગ છે. શ્રદ્ધા અલગ છે અને વિશ્વાસ અલગ છે. શ્રદ્ધા કોને કહેવાય અને વિશ્વાસ કોને કહેવાય? હવે કદાચ તમારું કોઈ એવું કામ હોય અને અહીંયા આપણે જે લોખંડિયા હનુમાનજી બિરાજિત છે ત્યાં તમે કદાચ આવો અને તમારી સાથે એક બે બહેનો હોય, માતાઓ હોય, અને પછી હનુમાનજી મહારાજને પગે લાગીને એમ કહો કે હે હનુમાનજી મહારાજ, મારો છોકરો 12માની અંદર છે, જો પાસ થઈ જશે ને તો એક શ્રીફળ તમને વધેરી છે. આ તમારી પાસે જે બહેનો હોય ને એ પણ સાંભળતા હોય. એ શ્રદ્ધા છે. વળી પાછા થોડાક દિવસ થાય અને કોઈ એવું કાર્ય હોય ને કદાચ તમને એમ થાય, કોઈ પૂછે કે શું થયું, તો વળી પાછા તમે એમ કહો કે ના હજી કાંઈ થયું નથી, તો એ તમારી શ્રદ્ધા છે ને તૂટી જાય. પણ વિશ્વાસ કદી તૂટે નહીં. વિશ્વાસ કોને કહેવાય? વિશ્વાસ એને કહેવાય કે એક નાનું એવું ગામ હતું. નાનું એવું ગામ હતું અને વરસાદ થયેલો નહીં. એટલે આખા ગામે બધાએ નક્કી કર્યું કે આપણે જે તળાવની પાળ ઉપર જે માતાજી છે ને શક્તિમાં, એને આપણે ઢોલ નગારાથી આપણે બધા વાતે ગાતે જઈ અને માતાજીને પ્રસન્ન કરવી અને માતાજીને આરાધના કર્યું કે હે માતાજી, હજી અમારે વરસાદ આવ્યો નથી, વરસાદની અમારે જરૂર છે, અને એટલે ચોક્કસ આપણે વરસાદ આવશે. સમય નક્કી થયો, તારીખ નક્કી થઈ, વાર નક્કી થયો. બધા માણસો એકત્રિત થયા, જ્યાં કહેવાનું હતું ત્યાં બધા એકત્રિત થયા. ઢોલ વાળાને બોલાવવામાં આવ્યા અને બધા ઢોલ નગારતા વાગતા વાગતા બધા અહીંયા એકઠા થયા. એમાં એક નાનું એવું છોકરું, એને ખબર કે આપણે તળાવની પાર ઉપર જે માતાજી છે ને એ આપણે મનાવવા જવાનું છે. એટલે એના હાથમાં છત્રી હતી. એના હાથમાં, એ નાના બાળકને હાથમાં છત્રી હતી. ગામ લોકો પૂછવા માંડ્યા કે બેટા, હજી તો વરસાદે આવતો નથી ને તું કેમ છત્રી લઈને તું ફરે છે? ત્યારે છોકરાએ સરસ જવાબ આપ્યો કે આપણે માતાજીને મનાવવા માટે જઈએ છીએ. બરોબર, સાચી વાત છે. માતાજીને મનાવીશું ને એટલે વળતા આપણને વરસાદ આવશે, અને વરસાદમાં હું પલ્લી ન જાઉં ને એટલા માટે મેં આ છત્રી લીધી. એનું નામ વિશ્વાસ કહેવાય. શ્રદ્ધા કદાચ તૂટી જાય, વિશ્વાસ ન તૂટે. એમ શિવ અને પાર્વતી. કાલે આપણે સરસ મજાનો પ્રસંગ ઉજ્યો, બધાને બહુ આનંદ આવ્યો. અને પછી તુલસીદાસજી કે માં ભવાનીને જ્યારે વિદાય કરી, દરેક માતાઓ બહેનો આપણે દીકરીને જ્યારે વિદાય કરીએ છીએ, કરુણ પ્રસંગ છે. કારણ કે 20 વર્ષની જ્યારે આપણે ત્યાં એ દીકરી મોટી થાય ને, આપણે, હું તો એમ કહું છું કે વધારેમાં વધારે ત્યાગ હોય, સાધુ સંતો કરતા પણ જો વધારે ત્યાગ હોય ને તો એ દીકરીનો ત્યાગ છે. અને દીકરી 8-10 દિવસ પછી આપણા ઘરે આવે ને,
ત્યારે દીકરી આપણને શું કે ખબર છે? એની જે વસ્તુ હોય ને એની મોટાઈ કરે કે બાપુજી તમારે ત્યાં તો સમજો 2 જ ભેંસો છે, અમારે ત્યાં 4 ભેંસો છે. બાપુ એ બાપજી તમારે તો 2 વીઘા જમીન છે, અમારે તો 100 વીઘા જમીન છે. 10 દિવસની અંદર જઈ અને આવીને મારું ને તારું થઈ ગયું. બોલો ત્યાગ. તમને ખ્યાલ હોય તો એક વિધિ છે થાપા મારવા. લગ્ન થઈ જાય, પૂર્ણ થઈ જાય એટલે ઘરની અંદર થાપા મારે છે કંકુના. અને અમુક કોમમાં એવો રિવાજ છે કે દીકરીને મંડપની મધ્યમાં ઉભા રાખે, દીકરીને પછી એક સુપડું આપે અને સુપડાની અંદર ધાન હોય અને પછી એ દીકરીને એમ કે અવળા મોઢેથી આમ ફેંક તમારા ઘર બાજુ, તારું ભાઈનું ઘર છે ને એ ઘર બાજુ ફેંક. એનો અર્થ એમ છે કે હે ભાઈ, હું અત્યારે મારા પોતાના ઘેર સસુરાલ જાઉં છું, મારી દ્રષ્ટિ એ તારા સંપત્તિ ઉપર, તારા ઘર ઉપર ન રહે. એટલે હે ભાઈ, આ તારું જે ઘર છે ને હું અવળા મોઢેથી વધાવું છું. અને થાપા શું કામ મારે છે? કદાચ સમય જાય અને ભાઈને, મારા જે બાપુજી છે કદાચ મારા ભાઈને આ બધું લખી આપે, જમીન છે, મિલકત છે, બધું લખી આપે, હું પણ એનું સંતાન છું. અને કદાચ એને અંગૂઠાની જરૂર પડે તો એ વખતે દીકરી 10 હાથાને થાપ મારીને કહે છે, લે ભાઈ, એક અંગૂઠો નહીં પણ આ 10 હાથને હું તને છાપ આપું છું. મારી જરૂર નહીં પડે. આ દીકરી એક ત્યાગનું પ્રતીક છે. સાધુ સંતો કદાચ બની ગયા હોય તો એકાદો આંટો કદાચ ગામમાં મારે ને તો એને સંતોષ થઈ જાય, પણ દીકરી 20 વર્ષની થાય ને એટલે આપણે કદાચ 2-3 દિવસે બહાર ગામ ગયા હોય ને, તમને અનુભવ થયો હોય કે તીર્થયાત્રામાં ગયા હોય, અઠવાડિયું થઈ ગયું હોય, મહિનો થઈ ગયો હોય, ઘરે આવીને ત્યારે એમ થાય કે હાશ હવે ઘરે આવી ગયા, વાંધો. પણ દીકરી એક ત્યાગનું પ્રતીક છે. અહીંયા મેના રાણી જે હિમાચલ રાજાના જે ધર્મપત્ની છે એ પાર્વતીને સારી શિખામણો આપે છે. અને હું માતા બહેનોને એમ કહું છું, તમે દીકરીને સારા સંસ્કાર આપો. કદાચ કરિયાવર નહીં આપ્યો હોય ને તો એ કદાચ કરિયાવરથી ડબલ એ પોતે કમાઈ શકે છે, પણ તમે સારા સંસ્કાર નહીં આપ્યા હોય ને. અને ખાસ એ વાત કહું, દીકરી કદાચ એમ કે મારે અહીંયા આમ છે, મારે તેમ છે, ફલાણું છે, મને ફલાણે હેરાન કરે છે, મને આમ કરે છે, તો તમારે કોઈ દિવસ દીકરીને સપોર્ટ કરવાનો નહીં. એને એમ કહી દેવાનું કે ઈ તારું ઘર છે અને ઈ તારો વર છે, બસ. આ તો અત્યારે જયારે ગાડીમાં બેસાડે ને 4 વ્હીલમાં ત્યારથી જ કહી દે, ફોન કરજે તમ તારે કાંઈ તકલીફ પડે તો, અમે બેઠા છીએ. મેનારી સારી શિખામણો આપે. કેવી શિખામણો આપે? કરહું સદા શંકર પદ પૂજા. હે દીકરી, જય રામ જય જય. કરહું સદા શંકર પદ પૂજા. શંકર ભગવાનની જે પગ છે એને હંમેશા તું પૂજન કરજે.
करहूँ सदा शंकरे पद पूजा। राम जय राम जय जय राम। नारी धर्म पति देवन दूजा। श्री राम जय राम। हे દીકરી, નારીનો બીજો કોઈ ધર્મ નથી। હંમેશા પતિ જેમ કહે ને એમ કરવું। હંમેશા તારા પતિના જે મત હોય એ પ્રમાણે તારે ચાલવું। बचन कहत भर लोचन बारी। श्री राम जय जय राम। माता सारी सारी शिखामण आपता जाय छे अने पोतानी आंखमां अश्रुनी धारा छे। बहुरी लाय उर किन्न कुमारी। श्री राम जय। बार बार पार्वती ने हृदय लगावे छे। हे पार्वती, हे बेटा, तारा पतिनी सेवा कर। नारीनो धर्म बीजो कोई नहीं। અને આ રીતે સારી સારી શિખામણો આપી અને હિમાચલ રાજા શિવજીને વળાવવા સાથે ચાલ્યા। શિવજીએ અનેક રીતે આશ્વાસન આપી અને હિમાચલ રાજા અને મેના રાણીને બધાને શિવજી આશ્વાસન આપે છે। तुलसीदास जी कहे कि पार्वती जी और शिवजी जगतना माता पिता होवाथी आपणे एनो श्रृंगारनुं वर्णन न करी सकीए, पण जे श्रृंगार हतो ए अद्भुत हतो। अने पछी जे भूत प्रेत राते बधा आव्या हता ने शिवजीना लग्नमा, ए बधा हवना स्थाने जता रह्या। અને પછી જે તારકાસુર હતો, અસુરને જે વરદાન હતું, નિત્ય નિત્ય વિહાર કરતા કરતા શિવ અને પાર્વતી બંને અહીંથી ત્યાં ઘડીક હિમાલયમાં, ઘડીક સ્મશાનમાં ઉતારા કરે અને આ રીતે વિહાર કરતા કરતા तुलसीदासजी लखे कि एक समय एवो आयो क्यों तब जन्मे सड बदन कुमार। श्री राम जय राम। तब जन्मे सड बदन कुमार। श्री राम जय राम। तार असुर समर जय मारा। श्री राम जय राम। तार असुर समर जय मारा। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। अगम
ગમ પ્રસિદ્ધ પુરાના શ્રી રામ જય રામ છટમુખ જાને મું સકલ જગ જાના શ્રી રામ જય રામ અને પછી તુલસીદાસજી કહે છે 6 મુખવાળા કાર્તિક સ્વામીનો જન્મ થયો. મુખવાળા કાર્તિક સ્વામીનો જન્મ થયો અને એ જે તારકાસુર નામનો જે રાક્ષસ હતો એની સાથે યુદ્ધ કરી અને આ કાર્તિક સ્વામીએ એ તારકાસુરનો વિનાશ કર્યો. અત્યારે હું મુકેશ બાપુ ત્યાં બેઠો હતો, એમાં લોભની વાત આવી. અમુક માણસો અતિ લોભ કરે. લોભ ન કરવો, જ્યાં વાપરવાનું હોય ને ત્યાં વાપરી નાખો. ત્યાં લોભ ન કરવો, કારણ કે તમારું જે સંપત્તિ છે, તમારી પાસે જે પૈસા છે, તમારી પાસે જે મિલકત છે, એ આવા કંઈક ધર્મ કાર્યમાં વાપરો ને તો તમારી જે સંપત્તિ છે ને એ શુદ્ધ થાય. એક લક્ષ્મી હોય છે સૂર્ય અને આસુરી. આસુરી લક્ષ્મી ક્યારે જતી રહે એની કઈ ખબર નહીં, પણ સૂરી લક્ષ્મી હોય ને તો એ તમારી ત્યાં કાયમ માટે. કારણ કે આવા ધર્મના કાર્યમાં તમે વાપરો ને તો તમારી લક્ષ્મી આસુરી લક્ષ્મી ન રહે, એ સૂરી લક્ષ્મી થઈ જાય. અને આસુરી લક્ષ્મી હોય ને એ દવાખાનામાં વપરાય. વિશેષ એ બાજુ નથી જવું, પણ એક વાણિયા હતા. વાણિયા એટલા બધા લોભી, એ વાણિયો કે ન પૂછો વાત, એટલો બધો લોભ. કોઈ દિવસ કોઈને કાંઈ આપે નહીં, પણ એની પાસે ધન કેટલું ખબર છે? 7 પેઢી ખૂટે નહીં એટલું ધન હતું, પણ કોઈ દિવસ 2 રૂપિયા કે 1 રૂપિયો કોઈ દુકાને ભિખારી કે ગમે આયા હોય, અભ્યાગત આયા હોય, એને કોઈ દિવસ આપે નહીં. એના જે ધર્મપત્ની હતા ને એ સુશીલ હતા. પોતે મનન વિચાર કરે કે મારા પતિદેવ ક્યારેય ક્યાંય પણ આપતા નથી. કોઈ અભ્યાગત આવ્યો હોય ને કોઈ દિવસ જમાડે નહીં, અતિથિ આવ્યા હોય ને કોઈ દિવસ જમાડે નહીં. બધું ભેગું કર્યું છે. પછી એના ધર્મપત્ની એમ કે છે, હું કદાચ કહીશ ને તોય નહીં માને, કોઈને આપશે જ નહીં, પણ એક કામ કરું, બાજુમાં ગંગાજી છે, 12 કિલોમીટર દૂર છે ગંગાજી. તો મારા પતિને એમ કહું કે આ તમે ગંગાજીમાં જઈ અને સ્નાન કરી આવો, તમારા કોઈ પણ પાપ હોય ને એ ધોવાઈ જાય. તો એમાં એને 12 દિવસ સુધી વિચાર કર્યો કે ગંગાજીએ જાવ ને 12 કિલોમીટર છે, રિક્ષા વાળો 150-200 રૂપિયા લે, એટલે આપણે સ્નાન કરવા જવાય નહીં. પછી ધર્મપત્ની બાર કહેવા માંડે, એકદમ જાવ ને સ્નાન કરવા. એ કે જઈશ હવે. પછી વાણિયાને એમ થયું કે કદાચ નહીં જાવ ને તો કાયમ મન કે કરશે, ટોટ કરશે કે લાઈને કે હું ગંગામાં સ્નાન કર્યો. વળી પાછી એને કીધું ધર્મપત્ની, એક કામ કરો, થેલીમાં મારા કપડાને બધું નાખી દો, મારે ગંગાએ સ્નાન. એના ધર્મપત્ની આનંદમાં આવી ગયા, વાહ પ્રભુ વાહ. અને બહાર નીકળી પોતે વિચાર કરવા માંડ્યો, જો 150-200 રૂપિયાની રિક્ષા કરીશ ને તો મારે 150-200 રૂપિયાની રિક્ષા વાળાને આપવા પડશે. એટલે ઈ વાણીઓ હાલીને 12 કિલોમીટર ગંગાજી ગયો. રિક્ષા વાળાને 100-150 રૂપિયા ના આપ્યા, ચાલીને ગયો.
ગંગાજીએ પહોંચ્યા અને પછી વિચાર કર્યો. અહીંયા તો બધા બ્રાહ્મણો ઊભા હોય, શ્લોકો બોલતા હોય, તર્પણ કરવા વાળા ઊભા હોય, આ છે તે છે, જે ગયા હોય એમને ખ્યાલ હોય. તે વણિક વિચાર કરે છે કે કદાચ હું અહીં સ્નાન કરીશ ને તો બહાર નીકળી અને આજે બ્રહ્મદેવો છે ને મારી પાસે દક્ષિણા માગશે, હા, કંઈક તર્પણ કરાવશે, મારે એમને આપવું પડશે. એ વણિકે શું કર્યું? જ્યાં શમશાનનો ઘાટ હોય ને ત્યાં જઈને સ્નાન કરવા. જ્યાં શમશાનનો ઘાટ હોય ને, કારણ કે મૂળ જે અગ્નિદાહ દે, આ પંચભૂત શરીરને જે અગ્નિદાહ દે ત્યાં જઈ, એમ કે અહીં બ્રાહ્મણો ન આવે, એટલે ત્યાં જઈને સ્નાન કરવા માટે એ જે વણિક છે તે ત્યાં જાય છે. ભગવાન કાળિયો ઠાકર વિચારે છે કે કોઈ દિયાને કાંઈ આપ્યું નથી, હા, કોઈ દિવસ દાન કર્યું નથી, અને આજ ગંગામાં પોતાના પાપો ધોવા માટે આવ્યો છે. હા, ધન છે એને કે એટલું તો સૂઝ્યું કે ગંગામાં સ્નાન કરવા માટે આવ્યો. હું એક બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈને એની પાસે જઉં, એને દર્શન આપું. કાળિયા ઠાકરને એમ. અને પછી ભગવાન કૃષ્ણે બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈ અને જે શમશાનનો ઘાટ હતો જ્યાં વણિક વાણિયા જે નાતા હતા ત્યાં જઈ અને બ્રાહ્મણના રૂપમાં ભગવાન બોલે છે, યજમાનની જય હો, જય હો યજમાનની. ઓલા વાણીએ ડૂબકી મારીને આમ બહાર નીકળ્યા ને, મોટું કાઢ્યું ને તો સામે બ્રાહ્મણ. વાણીઓ કે તમે અહીંયા આવતા રહ્યા? હા તો કે શમશાન ઘાટ છે. ત્યારે કે નહીં નહીં, તમે हमारा यजमान है, कुछ दे दो, ऐसा करो, आप व्यापारी जैसे लगते हो, ऐसे काम करो, 1 वर्ष का सीधा हमको दे दो, बस दूसरा कुछ नहीं. 1 વર્ષનું અમારા ઘરનું સીધું દઈ દો કે બસ, બીજું કા. અરે તું क्या बात करे, हम कुछ नहीं देने वाले, ऐसा करो 6 महीना का दे दो, 6 મહિનાનું દઈ દો કે. અરે હમ કુછ નહીં દેના. પછી તો 1 સીધું તો દો, 1 સીધું પણ નહીં. ભગવાન નું જાણે કાન પાસે કેવું રીતે દેવું. પાસે જ કઈ લાયો નતો, હાલીને આવ્યો તો કઈ ખિસ્સામાં હતું નહીં, ખાલી કપડા હતા. કે એક કામ કરો, એ બ્રાહ્મણ ભગવાનના રૂપે બ્રાહ્મણ કહેવા લાગે, બીજું તો કાંઈ નહીં, 1 રૂપિયો તો દાન કરો કે 1 રૂપિયો. કે 1 રૂપિયો હું દાન નહીં કરું તો ભગવાન ખીજાણા, જ્યાં સુધી તું 1 રૂપિયો નહીં મને આપ ને ત્યાં હું તને બહાર નહીં નીકળવા દઉં. વાણીઓ મૂંઝાણો કે હવે શું કરવું કે. કે हमारी पास कुछ है ही नहीं, उधार રાખશો? તો કે હા ઉધાર, એમાં શું કે ઉધાર રાખીશ તમ તારે 1 રૂપિયો. તો કે સારું. બ્રાહ્મણ એ જે વાણિયા છે એ બહાર નીકળ્યા અને ભગવાને તરત કાગળ કાઢ્યો અને ઓલા વાણિયાને આપ્યો કે આમાં એમ લખી દો કે મારે તમારે 1 રૂપિયો આપવાનો છે દક્ષિણામાં, એમ લખી દો કે. તે વાણીઓ વિચાર કરો મીંડો કે મારું ગામ ઠેઠ 12 કિલોમીટર દૂર છે, કદાચ આ જે બ્રહ્મદેવ છે એ કદાચ રિક્ષા કરીને આવે ને તો 150-200 રૂપિયા થાય રિક્ષાના, અને 1 રૂપિયો લેવા હાટું થઈને મારા ઘરે આવશે. એટલે વાણીઓ કે લાવો લખી દો, એમાં શું વાંધો છે. એટલે તમારે મારી પાસે 1 રૂપિયો દક્ષિણાનો લેવાનો છે, લિખિતની. એ વાણીએ હેઠે સહી કરી અને ભગવાનને આપી દીધું કે આલો. વળી પાછો હાલીને બ્રાહ્મણ એ જે વાણિક છે, વાણિયા છે, વળી પાછો ચાલી અને પોતાને ઘેર આવે છે. 12 કિલોમીટર જતાના અને 12 કિલોમીટર આવતાના. વાણીઓ થાકી ગયો, કોઈ દી આટલું બધું હાલેલો નહીં. અને ઘરમાં જઈને હજી આમ પલંગમાં જઈને આમ થોડાક આડે પડખે થાય છે ને, ત્યાં વળી બહારથી અવાજ આવ્યો, યજમાનની જય હો.
તો પછી એમના જે ધર્મપત્ની હતા ને બહાર આવ્યા. એ કે શું છે? તા કે શેઠજી ક્યાં છે? તા કે એ અંદર સુતા. કે ચિઠ્ઠી બતાવી, આ શેઠજીની સહી છે અને મને 1 રૂપિયો દાનમાં આપવાનું એમને લખી દીધું છે. કે જવો ચિઠ્ઠી. શેઠાણી આનંદમાં આવી ગયા. 1 રૂપિયો તો દાન આપ્યું આજ. કે બહુ સારું કર્યું. કે વાહ પ્રભુ. દોડતા દોડતા શેઠ પાસે ગયા અને તમે કે કોઈને રૂપિયો આપવાનું કીધું છે, લખી દીધું છે? ઓલો વાણિયો વિચાર કરવા માંડ્યા. વણી શેઠજી વિચાર કરવા માંડ્યા કે અહીંયા હોત આવી ગયા કે ઈ. એટલે એમ એક કામ કરો શેઠાણી, એ બ્રહ્મદેવને એમ કરો કે અત્યારે બહુ થાકી ગયા છે, બરોબર, અત્યારે એમની તબિયત સારી નથી, એટલે 1-2 દી પછી આવજો. કે તબિયત સારી નથી, એમને તાવ ને એવું બધું આવી ગયું છે. વળી પાછા શેઠાણી બહાર આવીને કહે છે કે શેઠની તબિયત સારી નથી, તમે 2-3 દિવસ પછી આવજો. ત્યારે ભગવાનના રૂપમાં બ્રાહ્મણ એમ કહે છે, જો યજમાનની તબિયત સારી ન હોય તો મારે અહીંથી કેવી રીતે જવાય? યજમાનની તબિયત સારી થશે ને પછી જ હું અહીંથી જઈશ. વળી પાછો દોડીને શેઠજી પાસે આવે. ઈ કે આઈને રહેવાનું કે છે, તમારી તબિયત નો સારી થાય ને ત્યાં સુધી કે હું ખાઈશ ને પીશ ને બધું આઈને કે રહીશ, અને રૂપિયો લઈ લીધા સિવાય નહીં જાઉં. રૂપિયો લીધા સિવાય નહીં જાઓ. પછી એ જે શેઠ છે ને યોગ આવડતો, યોગ. તમને ખ્યાલ હોય, આપણે ઘણા ગામડામાં આવતા હોય કે આ મસ્તક રહ્યું ને જમીનની અંદર દાટી દે ને પછી યોગ કરે ને એવું બધું કરે. આપણે દ્રશ્ય જોયેલું છે. એમ આજે શેઠ હતા એને યોગ આવડતો, અને યોગથી પોતાના પ્રાણાયામથી એનો જે જીવ હોય એ બ્રહ્મરંધની અંદર ચડાવી દીધા. આવો એને યોગ આવડતો. એટલે શેઠાણીને સમજાય, એક કામ કરો કે શું, મને તો યોગ આવડે છે. હા, અને હમણાં કે છે આ મરી ગયું હોય ને એવું કે લાકડા જેવું લાકડું થઈ જાય, એટલે તમે વાણિયા જે શેઠ જે બ્રહ્મદેવ છે એને તેને એમ કહેજો કે શેઠજી મરી ગયા, શેઠજી મરી ગયા, એટલે કે જતા રહે છે. આ શેઠે પોતાનો યોગથી એમનો જે જીવ હતો એ બ્રહ્મરંધમાં ચડાવી દીધો. અને શેઠાની રડતા 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 બહાર આવાને કહેવા માંડ્યા કે શેઠજી તો મર ગયે, શેઠજી તો ચલે ગયે, શેઠજી તો ચલે ગયે. ખૂબ કલ્પાંત કરવા લાગ્યા છે. ભગવાનના રૂપમાં બ્રાહ્મણ કે છે એમની જ્યારે અંતિક્ષ રેખ, હવે તો મારે 12 દિવસ ક્યાંય નહીં જવાનું, નાઈને રહેવાનું. અને યજમાનને મારે એમને આજે પંચભૂતનું શરીર છે એનો અગ્નિદા મારે પણ કરવો પડશે, એમના અગ્નિદામાં મારે પણ આવવું પડશે. હવે શું કરે? શેઠ પાસે જવાય એવું નહીં. પછી શેઠાણી કે એક કામ કરો, અમારા સગાવાલામાં બધે હું કહેતી આવું કે શેઠ ભગવાનના ધામમાં જતા રહ્યા. કદાચ શેઠાણી કે કદાચ આમ કહું તો કદાચ જતા રહે. પછી શેઠાણી કહે છે હું અમારા બધા સગાવાલા જે અહીં છે એમને બધાને કહી આવું કે શેઠ મૃત્યુ પામ્યા છે, એટલે 5 વાગે એમને શમશાન યાત્રામાં બધાને આવવાનું છે. તો ભગવાન કે તમે રવાઈ ગયો, હું બધે જઈને કહી આવું. એ કે તમે અમારા હગાવાલાને ખબર છે? કે હા, બધાને ખબર છે. આટલો બધો એને ટકોર કરી, પણ શેઠાણી સમજતા નથી કે આ વ્યક્તિ કોણ છે. પછી આ તો ભગવાન અમિત રૂપ ધરે, એવું અમિત રૂપ, કેટલાય રૂપ લઈ અને એમના જે સગાવાલા હતા ત્યાં ભગવાને બધાએ જઈને કહી દીધું કે શેઠની શમશાન યાત્રા 5 વાગે છે, બધાએ આવવાનું. 4 વાગ્યા ને બધા ફાળિયા લઈને આવવા માંડ્યા. શેઠાણી કે આ બધા તો આવવા માંડ્યા, હવે શું કરવું?
શેઠને બહાર કાઢ્યા. પછી એમની જે આપણે સૂર આવે છે ને પછી બાંધે છે ને એવું બધું તૈયાર કરી, મયત તૈયાર કરી. ભગવાનના રૂપમાં જે બ્રાહ્મણ છે એમને માટલી લીધી સાથે. આગળ માટલી વાળા ચાલે, તમને કદાચ ખબર હોય. ભગવાને માટલી લીધી અને શમશાને જાય. છતાં પણ અને શેઠાણી તો એટલી કલ્પના કરે છે કે શેઠજી મરે નહીં હે, શેઠજી મરે નહીં હે. બધા સમજાવે છે કે આ તો તમારી માયા છે. શેઠજી તો કાંઈ છે નહીં, લાકડા જેવું લાકડું છે ને તમે એમ કહો છો કે મરે નહીં હે, મરે નહીં. આ તો લાકડા જેવું લાકડું છે, આ તમારી માયા છે. બધા ઉપાડીને શેઠજીને લઈ ગયા શમશાને રામ રામ કરતા. શેઠાણી હજી આ તોય પણ આ કેટલું બધો લોભ કહેવાય. તમે વિચાર તો કરો, લોભની પરાકાષ્ઠા કહેવાય. હા, ત્યાં શમશાનમાં જઈ અને શેઠજીની ચિતા ખડકવામાં આવી. તોય શેઠજી કઈ બોલતા નથી. ભગવાન કે પહેલો વહેલો આવો મળ્યો મને વ્યક્તિ, આવો આવો કોઈ દિવસ મને વ્યક્તિ નથી મળ્યો. પછી ભગવાને એક યુક્તિ કરી. બધા જે અગ્નિદાહ દેવા ગયા ને ભગવાન કે ઉભા રહ્યો. શું? એ કે મારે એમના કાનમાં 2-3 મંત્રો કહેવા છે, મને કહેવા દેશો? અરે એ તો વધારે સારું કે મંત્રો કયો તો એથી વધારે સારું કે શેઠની સદગતિ થઈ જાય. કે તમ તાર કયો 1-2 મંત્ર. ભગવાનને ખબર હતી કે આ શેઠ છે ને મરી નથી ગયા, જીવે છે. અને જૈન ભગવાને કાનમાં કીધું, એ શેઠ કાળિયો ઠાકર જે કૃષ્ણ ભગવાન છે ને, હું પોતે છું. આંખો ઉઘાડો, તમે દર્શન કરી લો. શેઠજી વિચાર કરવા માંડ્યા, જો કાળિયો ઠાકર અહીં પોતે આયા હોય તો મારે આંખો ઉઘાડીને દર્શન કરવા જોઈએ. અને જ્યાં શેઠે આંખ ઉઘાડીને ત્યાં ઓલો બ્રાહ્મણ વળી પાછી આંખો બંધ કરી દીધી. આ કે ઓલો રૂપિયા વાળો બ્રાહ્મણ છે, આ તો આ ક્યાં કે ભગવાન છે. અને પછી ભગવાને એના કાનમાં કીધું કે હે શેઠજી, હવે તમે જીત્યા અને હું હાર્યો. અને પછી ભગવાને એ શેઠ જે આંખો બંધ કરીને જે સૂતા હતા, એટલે ભગવાને પોતાનું જે રૂપ છે એની આંખોની અંદર પ્રવેશી અને ભગવાને એને કૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન કરાવ્યા. અને એમ કીધું કે હે શેઠજી, તમારે જે માગવું હોય તે માગી લો મારી પાસે. હું કૃષ્ણ ભગવાન પોતે જ. આજ તમે જીત્યા અને હું હાર્યો. પછી શેઠજી આંખો ઉગાડી અને કૃષ્ણ ભગવાન પાસે શું માંગ્યું ખબર છે? કે ઓલી મેં ચિઠ્ઠી તમને રૂપિયા વાળી લખી દીધી છે ને એ મને પાછી આપી દો, બસ બીજું મારે કાંઈ જોતું. આને લોભ કહેવાય. બચત એક વસ્તુ જુદી છે, લોભ વસ્તુ જુદી છે. બચત કરતા કરતા વાપરો ને એને લોભ ન કહેવાય. જ્યાં વાપરવાનું અહીંયા 1000 રૂપિયા વાપરી નાખે. અને પછી મોલમાં જઈએ ને આપણે આડી અવળી વસ્તુ બધી લઈએ અને પછી ઘરે આવીને એમ કે ભાઈ મારી પાસે આમ છે ને ફલાણું છે ને, હા મહિનો પૂરો થયો નથી. એવી રીતે ન વપરાય. પણ વાપરવાના હોય, આવો કઈક પ્રસંગ આવતો અહીંયા ભલે ને 1000-2000 રૂપિયા વાપરી નાખીએ. એ લેખે છે. એમ અહીંયા તુલસીદાસજી કે આ રીતે શિવ અને પાર્વતીને બંનેને વિદાય આપી અને જે તારક અસુર હતો એની સાથે યુદ્ધ થયું અને એ તારકાસુરને મારવામાં આવ્યો.
અહીંયા હવે તુલસીદાસજી રામકથાની શરૂઆત કરે છે. યાજ્ઞવલ્ક્યને રામકથા પૂછેલી ત્યારે એમને શિવ કથા કહી. ત્યારે વક્તા એમ કહે છે, તુલસીદાસજી એમ કહેવા માંગે છે, જે શિવ કથાનો અધિકારી ન હોય એને રામકથા મળે નહીં. પહેલા એને શિવ કથા સાંભળવી જોઈએ અને પછી એ રામકથાનો અધિકારી થાય. અને પછી સવારનો સમય છે, વટવૃક્ષ છે, શિવજી પોતે ત્યાં બેઠા છે અને માં પાર્વતી વિચાર કરે છે કે અત્યારે જે શિવજી છે ને શાંત છે, એમનું જે ચિત્ત છે શાંત છે. બહેનોને માતાઓને કહું કે તમારા પતિદેવ બહારથી આવે કામ કરી પછી આવીને તરત ઘરના બધા ગુણગાન ગાવાના નહીં કે ખાંડ ફૂટી છે ને ફલાણું છે ને આમ છે ને ફલાણું છે, એવું નહીં કરવાનું. તમારે એમની પાસે જો કામ કઢાવવું હોય તો હું તમને યુક્તિ બતાવું, એટલે તરત નીકળી જશે. તમારા પતિદેવ ઘરે આવે ને એટલે તરત કેવું બેસો, શાંતિથી બેસો, થાકી ગયા છો. પછી આપણે જે શેટી હોય એની ઉપર તરત પાછો ઠંડો ગ્લાસનો પાણીનો લઈ અને તમારા પતિદેવને આપણે લ્યો પાણી પીવો, એટલે તમારા પતિદેવ પાણી પીવે. થાકી ગયા છો, લો આદુવાળી ચા બનાવીને લાવો. વળી પાછા આદુવાળી ચા એમને આપવાની. એમની પાસે જો કોઈ સામાન હોય એ બધો લઈને એક બાજુ મૂકવાનો અને પછી ધીરે કરીને હળવે કરીને કહેવાનું કે બાજુવાળા જે ભાઈ છે ને, મારા નામ નથી દેવું, કારણ કે કોઈને લાગુ થઈ જાય. કોકનું નામ વળી હોય તો એમને લાગુ પડી જાય ને કોદા અહીં વ્યાસપીઠ ઉપર હંમેશા કોઈનું નામ દેવામાં નથી આવતું. કોઈનું નામ હોય ને કદાચ પોતે ટોપી ઓઢી લે કે બાપુ તમે મને જ કીધું તો એવું, એટલે એમના બાજુવાળા ભાઈ છે ને એમના ધર્મપત્ની માટે 5000ની સાડી લાવ્યા. 5000 તમે કયો તો તમને બતાવવા લઈ આવું, અને દોડતા જાય એમને બાજુમાં જાય, ઓલી તમારી સાડી રહી આપો ને. અને સાડી લઈને તરત એમનો પતિ પાસે જાય કે જો કેટલી સરસ છે, હમણાં જ નીકળી છે. એટલે આના ભાવ વધારે છે, હમણાં જ બહાર પડી છે. અને સાડી તો રોજ નવી નવી બહાર નીકળે, રોજે એક સાડી બહાર નીકળે, રોજે જુદા જુદા નામથી. પછી તમારા પતિદેવને જ્યારે શાંત થાય ને પછી તમને એ વખતે કાંઈ કહે નહીં, પણ જ્યારે પગાર આવે ને ત્યારે પેલા ઘરે આવે ને ત્યારે પેલા ઈ સાડી જે દેખાડી હતી ને એ સાડી લઈને ઘરે આવે. જો આ રીતે માંગણી કરો તો. અને બહેનોનો કેવો સ્વભાવ હોય, સાડી લેવા જાય ને એટલે હારે એક બેન ને સાથે લઈ જાય, હાલો કે મારે સાડી લઈ. અને ઘણી વખત જો એકલા ગયા હોય ને સાડી લઈને આવે ને અને કદાચ શેરી વાળાને બતાવે ને કે જો મેં સાડી લાવી, તો એ બેન શું કે ખબર છે, એ કે સાડી તો બરોબર છે પણ આ કલર છે ને મને આવો કલર ન ગમે, આવો કલર મને ન ગમે. એટલે બેન ને એમ થાય કે ના વાત સાચી છે, આવો કલર સાડીનો ન હોવો જોઈએ. વળી પાછા બેન બદલાવા જાય કે આવો કલર નહીં, આ તો ભગવો કલર છે, આવો કલર માર નથી જોતો, મને સારો કલર આપો. વળી પાછા લઈને આવે ને વળી પાછા શેરી વાળાને બતાવે કે જો હું સાડી લઈને આવી. એ કે કલર એ બરોબર છે પણ ડિઝાઇન મને આવી ન ગમે. વળી પાછા બેન સાડી લઈને જાય ને એ કે કલર બરોબર છે
કલર મને પસંદ છે, અમારા બાજુવાળા બેન રહ્યા ને એમને આવો સાડીનો કલર છે, પણ ડિઝાઇન ફેર છે, બીજી ડિઝાઇનમાં આપો. એટલે બેન એક એવી વસ્તુ છે કે કોઈ પણ મગજમાં તમારે એને ઘૂસાડવું હોય ને તરત એ પોતાના મગજમાં એ બેસી જાય. આટલી ભોળી આ બહેનો છે. અમારા ભાઈઓને એવું કાંઈ નહીં, અમારે તૈયાર થવું હોય ને તો 5 મિનિટ ન લાગે, અને તૈયાર થઈને તરત બહાર હોત ઉભા રહી. અને બાર ગામ જવું હોય ને તો ઘણી વખત રેલવે પહોંચ ચુકાઈ જાય, બસ પર ચુકાઈ જાય, પણ બેન હજી તૈયાર થયા હોય નહીં. બહેનોનો સ્વભાવ શિવજીને શાંત જોયા એટલે પાર્વતીજી વિચાર કરે છે કે શિવજી અત્યારે શાંત છે. અને તુલસીદાસજી લખે, જાની પ્રિયા આદર અતિ દીના. રામ જય રામ. માં પાર્વતી શિવજી પાસે આવે છે. જાની પ્રિયા આદર અતિ દીના. રામ જય રામ. જય જય રામ. બામ ભાગ આસન હરિ દીના. રામ જય રામ. આવો સાહેબ આવો. બામ ભાગ આસન હર દીના. ડાબી બાજુ આસન આપ્યું. પહેલા જ્યારે ભોળાનાથ જ્યારે રામચંદ્ર ભગવાનનો પરિચય આપ્યો કે મારા ઈષ્ટ છે અને ન માન્યા પરીક્ષા લેવા ગયા, ત્યારે ભોળાનાથે પાર્વતીજીને સન્મુખ આસન આપેલું. સન્મુખ હંમેશા માતા પોતાની હોય ને એને સન્મુખ આસન આપે. કારણ કે શિવજીએ પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે આજથી એમને માં સીતાનું રૂપ લીધું છે, એટલે આજથી પાર્વતી સાથે ગ્રહ સંબંધ નહીં રાખો. અને અત્યારે બામ ભાગ આસન હર દી. હર એટલે શિવજી. રામ જય રામ. જય જય રામ. બેઠી શિવ સમીપ હર સાઈ. રામ જય રામ. જય જય રામ. અરે બાપુ અરે. બેઠી શિવ સમીપ હર સાઈ. રામ જય રામ. જય જય રામ. પૂર્વ જન્મ કથા ચિતલાઈ. પૂર્વ જન્મની જે કથા હતી એ એના અંદરમાં આવવા લાગી. ડાબી બાજુ આસન આપ્યું પાર્વતીને. અત્યારે પાર્વતી શિવજી પાસે રામ કથા સાંભળવા માટે ઉત્કંઠા થઈ છે. પાર્વતી પ્રસન્ન થઈ અને શિવજી પાસે બેસે છે. ગત જન્મની જે કથા એમને સ્મરણ થયું. શિવજીએ ભવાનીનું આસન લગાવી આપ્યું. કેમ કે હંમેશા જે જિજ્ઞાસ જે વ્યક્તિ હોય, જે શ્રોતા હોય, એની પ્રત્યે મહાપુરુષોને હંમેશા આદર હોય. પાર્વતીજી આસન ઉપર બિરાજિત થયા અને જગત જનની તરીકે વિશ્વના કલ્યાણ માટે શિવજીને કહેવા લાગ્યા. પાર્વતી બોલે છે, ધીમેથી કહેવા લાગ્યા, પ્રભુ આપ તો ત્રિભુવન ગુરુ છો. આપના નામનો જાપ કરનાર
આપના નામનો જાપ જે કરે ને એને રામ તત્વ સૂજી જાય. હા? એને રામ તત્વની અનુભૂતિ થઈ જાય. પ્રભુ, હું આપની પાસે નિરંતર રહ્યા કરું છું, પણ મને એ ખબર નથી કે રામ કોણ છે. બીજું તો કાંઈ નહીં, પણ કલ્પવૃક્ષ નીચે કોઈ ગરીબ બ્રાહ્મણ, કોઈ ગરીબ માણસ બેઠો હોય અને જો એની ગરીબાઈ દૂર ન થાય તો એ કલ્પવૃક્ષ ન કહેવાય. પ્રભુ નિરાકાર ઈશ્વર આકાર શા માટે ધારણ કરે? વળી પાછા એક રાજકુમાર બ્રહ્મ કઈ રીતે, ઈશ્વર કઈ રીતે? દશરથ રાજાને ત્યાં જન્મ થયો, એ રાજકુમાર હતા, તો એ બ્રહ્મ વળી કઈ રીતે? અહીંયા પાર્વતીજી શિવજીને 9 પ્રશ્ન પૂછે છે. એટલે કદાચ આપણને એમ થાય કે રામકથાના આપણે 9 દિવસ છે એ બરોબર છે. પાર્વતીજીએ શિવજીને 9 પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા. પહેલો પ્રશ્ન કે નિરાકાર ઈશ્વર આકાર શા માટે લઈ અને આ ધરતી ઉપર આવે? પહેલો પ્રશ્ન. એ કથા મને સંભળાવો. રામ જન્મની કથા મને સંભળાવો. રામ જન્મના જે બાળ લીલા, જન્મ પછી એમની જે બાળ લીલા છે એની કથા મને સંભળાવો. પાર્વતીએ ત્યારે શિવજી પાસે રામ કથા સાંભળવાની એમને ઉત્કંઠા થઈ. પછી રામજીની જે વિવાહ થયો એ કથા મને કહો. રાજ તિલકની તૈયારી કરતા કરતા અને જે ઘટના ઘટી, જે 14 વર્ષ સુધી રામને વનવાસ થયો, એ પણ કથા મને કહો. અને અહંકારી રાવણનો વિનાશ કરી પ્રભુ રામજીએ પોતાના ચરણમાં રાવણને સ્થાન આપ્યું, એ કથા મને કહો. રામજીના રાજ્યાભિષેકની કથા મને કહો. અને 9મો પ્રશ્ન, બહુરી કહું કરુણાયતન કિન્ન જો અચરણ રાજ પ્રજા સહિત રઘુવંશ મને કિમી ગયે નિજ રામ. પ્રજા સાથે પ્રભુ રામ ગયે એવું નિજ ધામ. આ 9મો પ્રશ્ન. મને કૃપા કરી આપની દાસી જાણે મને આ કથા કહો. ઓ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृता.
त्यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनाद् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनाद् मृत्योर्मुक्षीयमामृता આ રીતે પાર્વતીજીએ 9 પ્રશ્ન શિવજીને પૂછ્યા. જો મારી કથામાં હંમેશા માનવાચક શબ્દ આવશે, કોઈ દિવસ ટુકારો નહીં આવે. અને અમુક કથાકારો છે ને, ભરત આવ્યો તો ફલાણા ઠેકાણે આમ ગયો, લક્ષ્મણ આવ્યો તો આમ ગયો, ફલાણો ગયો, શિવ આવ્યો તો આમ ફલાણું. નહીં, આપણા માતા પિતા છે, માનથી બોલાવો. ભરતજી કહો, લક્ષ્મણજી કહો, શિવજી કહો, માનથી બોલાવો. માં પાર્વતી જગ જનની છે, એને પાર્વતીજી કહેવાય. એમ પાર્વતીજી અહીંયા 9 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. શિવજી એ જે પ્રશ્ન છે એના જવાબ આપે એ પહેલા આપણે 5 થી 10 મિનિટ આપણે કથાને વિરામ આપીએ. બધાને કોઈને પાણી પીવું હોય આપણે સાહેબને વિનંતી કરવી. જે કોઈ શરબત આવે છે તમારા માટે તાળીથી વધાવો. શરબતને વરિયાળીનું શરબત. અહીંયા જે શરબત આવશે કોઈને જે આપવું છે ને એ કેમિકલ વાળી વસ્તુ નહીં હોય. જે તૈયાર શરબત મળે છે ને, જે કેન, એ તૈયાર નહીં હોય. ઘરેથી બનાવેલું વરિયાળીનું અને લીંબુનું શરબત અને ઘરની ખાંડ. આ લોકોએ એવું નક્કી કર્યું છે કે આપણે તૈયાર શરબત, કોક કદાચ નાનું બાળક હોય ને 2 ગ્લાસ પી ગયું હોય તો એને તકલીફ પડે. એક તો ઠંડુ હોય અને વળી પાછું કેમિકલ વાળું હોય. ગ્લાસમાં બી જમાવાનો એ ઓલા સંગીત વાળા રાખ્યો. હલો. સુંદર મજાના કથાના રસપાન સાથે સાથે શરબતનું પાન કરીએ. આત્માને તો તૃપ્ત કરીએ છીએ, હવે પેટને પણ થોડુંક તૃપ્ત કરીએ. મહાભારતના આપદ્ધોમ પર્વની અંદર પિતામહ ભીષ્મ યુધિષ્ઠિરને એવો સંદેશો આપે કે નાસ્તિ જાતિ રિપુર નામ મિત્ર નામ ન વિદ્યતે વ્યવહારશ્ચ જાયંતે મિત્રાણી રિપવસ્તથા. આ દુનિયાની અંદર ક્યારે કોઈ કોઈનો શત્રુ નથી અને ક્યારે કોઈ કોઈનો મિત્ર નથી. આ શત્રુ અને મિત્ર થવા પાછળ આપણો વ્યવહાર છે ને એ જવાબદાર હોય છે. આપણે અન્ય સાથે સારો વ્યવહાર કરીએ તો એ આપણા મિત્રો બનશે, અને આપણે અન્ય સાથે ખરાબ વ્યવહાર કરીએ તો એ આપણા દુશ્મન બનશે. તો આપણે આપણા વ્યવહાર છે એને એવો સુંદર બનાવીએ કે આપણી આસપાસ હંમેશા મિત્રતા ભર્યું વાતાવરણ રહે. અને જ્યાં મિત્રતા છે, જ્યાં પ્રેમ છે, જ્યાં સહાનુભૂતિ છે,
ત્યાં હંમેશા ઈશ્વર છે એ નિવાસ કરતો હોય છે. આવતીકાલની પૂજા